this year mains la vandu pathina there is a probability of asking question from energy sector. In the last 2 or 3 years la vandu pathina energy sector based panni question varala. But when you take this year, you have so many articles, okay, on India's energy sector challenges. So idu base panni நம்ம வந்து we are going to discuss things. Okay. So when you want to approach this topic, how you have to approach it. Okay, that is very, very important. So when you take India, India plans to be what? As developed country by 2047. So we call it as what? Visist Bharat. Okay. So when you want, when our country want to, this is what is called a sister Bharat, or you can say that developed state. Yes. So when your country want to attain a developed state, it means that there is a what? Sustained growth and development. இல்லையா? எப்போ ஒரு country developed country ஆக முடியும்? Sustained growth and development இருக்கும்போது. So in the sustained growth and development வேணும்னா what is needed? Energy. The energy is needed. And it is estimated that the growing demand of energy since the financial year 2021, okay, since the financial year 2021, the growing demand for energy is around 9% every year. Every year, வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட annually நம்மளோட energy demand வந்து increasing by what? 9%. Okay. அப்ப last decade எவ்வளவு இருந்துச்சு? Last decade it was just 5%, and now the demand is 9% of energy. Okay. So யாரெல்லாம் இந்த demand எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா we can see this in 3 demand. ஒன்னு, the major energy demand யார்கிட்ட இருந்து வரப்போகுது? From the industries. 33% of energy demand is coming from the industries. Okay. 20% of this energy demand is coming from the households. Okay. And 19% from agriculture. So this is our energy need. Yes. So this is our energy need. இப்போ இதில் என்ன challenges இருக்கு? The challenges is, number one, we need to make this energy more what? Yes, affordable, accessible. இல்லையா? Affordable-ஆ இருக்கணும், accessible-ஆ இருக்கணும். And as he said, this energy has to be what? Sustainable. Okay. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, this energy has to be in a way that நம்மளுடைய conventional source of energy ல இருந்து we are going towards what? Renewable source of energy நோக்கி நம்ம போறோம். இல்லையா? So அதுக்கான transitionக்கு வந்து we have made some commitments in the international institutions. Okay. So apart from making our energy accessible and affordable and sustainable, we have kept some targets, some promises in the international institutions. அதை அலைன் பண்ணியும் நம்ம பண்ணணும் இருக்கணும். So these are some of the challenges. Okay. So இது ஒரு aspect. ரெண்டாவது aspect என்னது? For example, when you take sector specific approaches, the sector specific approachesல வந்து பாத்தீங்கன்னா
when you take agriculture. So agriculture la the very important part is what? Irrigation. இப்போ இரிகேஷன்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். எஸ், அப்போ கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுது? எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குது இல்லையா? எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி? ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறாங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் டிஸ்காம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்டார்ஸ்லாம் why it is suffocating out of finance அப்படின்னா it is because of what? Free electricity. Yes or no? Yes. Next, we want to make this, அப்போ இந்த சப்சிடிஸ் நம்ம குறைக்கணும். we need to make the distribution system more what? ஃபினான்ஷியலி வந்து ஸ்டேபிளா இருக்க மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் நோக்கி போகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சை அடாப்ட் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, when you want to make agriculture, if you want to adapt more climate change, then irrigation is a must. இன்னைக்கு நம்ம வந்து we cannot trust the monsoon. அப்போ irrigation is must. So we need a reliable source of water supply from the groundwater. At the same time, that should not kill the state's budget. இது மாதிரி சில டிபிக்கல் சேலஞ்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ்? when it comes to household என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you take India, so India is moving with its aim of what? Urbanization நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அர்பனைசேஷன்ல எஸ், அப்போ வந்து there is a migration of people from the village towards the cities, tier 1, tier 2 cities இருக்கு. அப்போ we need to make this cities more smarter in terms of energy இல்லையா? அப்போ எனர்ஜி எதுக்கு? அர்பன்ல கன்சப்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பை பில்டிங், அதை நம்ம சஸ்டைனபிள் ஆகணும். வேஸ்ட் வாட்டர் ஜெனரேஷன் இருக்கு, அதை வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சஸ்டைனபிள் ஆகணும். டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ இன் ஈச் செக்டார்ல வந்து how we are going to approach, okay, and assess the issue, அந்த இஷ்யூ நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ப்ளஸ் அதை சஸ்டைனபிளாகவும் கொண்டு போகணும். ப்ளஸ் எல்லாருக்குமான எனர்ஜி ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எஸ், இப்போ அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு நீங்கள் வந்து பிச் பண்ணுற மாதிரி யூ ஹவ் டு ரைட் தி ஆன்சர். ஓகே, when it comes to industries, அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நமக்கான முக்கியமான விஷயம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ண போகிறோம்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு எனர்ஜி டிமாண்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரெகுலேட் பண்ணணும். எனர்ஜி டிமாண்டை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுவீங்க? இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் எஃபிஷியன்ட் ப்ராக்டிசஸ் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்களா? எஸ், அப்போ எஃபிஷியன்ஸ் ப்ராக்டிசஸை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்ன ஆக்ட் இருக்கு, அதுக்கான என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு? ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் மத்தியில் வந்து இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியை ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா அதுக்காக இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? Can you understand? Yes. So by managing the energy demand from the industries and managing the operational efficiency of the industries, so அதுக்கான necessary institutions நம்ம கிரியேட் பண்ணி, ஓகே, அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பாலிசிஸ், ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் அண்ட் கன்வர்ஜென்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ண வச்சு, ஸோ thereby managing the energy demand and managing the by through என்னது? எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து சில செக்டார்ஸ் இருக்கு, லைக் கோல். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து கோல் இருக்கு, ஸோ சிமெண்ட் இருக்கு, ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ இவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை எனர்ஜி டிமாண்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ அவங்கள நம்ம எப்படி ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சியில் நம்ம கொண்டு போகிறது? ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அது செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக். அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோம்? த்ரூ ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறோம்? ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அப்ரோச் நம்ம எப்படி பண்றோம்? ஓகே, see apart from that வேற என்ன பார்க்க போறோம்? ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல்ஸ் இல்லையா? ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூயல்ஸ் என்ன? see once upon a time, இப்போ recently the Ministry of Renewable Energy has said that yes, more than 50% of our energy comes from renewable sources. Renewable source of energy என்னது? சோலார் பவர், விண்ட் பவர், பயோஃபியூவல்ஸ், ஓகேவா, அண்ட் டைடல் பவர், இந்த மாதிரி சோர்சஸ்ல இருந்து வரும். Can you understand? Yes. அப்போ what is our policy to converge with this renewable sources? அதுக்கான நேஷனல் மிஷன் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் சோலார் மிஷன். ஸோ நேஷனல் சோலார் மிஷன் எந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆயிருக்கு? பயோஃபியூவல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளோட எனர்ஜி வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகும்? நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? நியூக்ளியர் பவர். ஓகே,
ஸோ ஏன் இதுக்கெல்லாம் நம்ம மூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு? ஏன்னா we have to move towards renewable source of energy நோக்கி நம்ம மூவ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம கோல் பேஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரெனியூபிள் சோர்ஸை என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரேட் பண்ணணும். இந்த டிரான்சிஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கணும், அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும், ஆக்சசபிளாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கரண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கரண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இந்தியா எனர்ஜி செக்டாரில் பார்க்குறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ டேக் இன் இந்தியா ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டில் லார்ஜஸ்ட் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எதுக்காக நிறைய எனர்ஜி கன்சூம் பண்ணுறாங்க? இட் இஸ் ஃபார் குக்கிங் ஃபியூயல் இல்லையா? அப்போ இந்தியா ஹாஸ் அன் ஆம்பிஷியஸ் மிஷன் ஆஃப் உமன் எம்பவர்மெண்ட். என்ன உமன் எம்பவர்மெண்ட் பண்றோம்? we are giving free LPG gas, but because of this Russia, US and Iran war, இல்லையா, what is happening? அப்போ எல்பிஜி சப்ளை வந்து மார்க்கெட்ல அது ரேட்டும் ஃபிளக்சுவேட் ஆகுது, சப்ளையும் ட்ரேட். இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன? இஸ் தேர் எனி சொல்யூஷன் ஃபார் இட்? அப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we have the largest supply of what? largest reserve of என்னது? கோல் இருக்கு. இந்த கோல்ல இருந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா, so by using this coal gasification technology we can convert this coal into syngas. From the syngas we can manufacture என்னது? diethyl ether. ஸோ அந்த diethyl ether நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எல்பிஜி கேஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் 20%. வேற நம்ம என்ன பண்றோம்? உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். நவ் த E20 இஷ்யூ ஹாஸ் என்டர் இன்டு த நேஷனல் பாலிடிக்ஸ். சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் டெல்லி என்ன சொல்லியிருக்காரு? நீங்க வந்து இந்த எத்தனால் மிக்சிங்கை வந்து ரேட்டை ரேஷனலைஸ் பண்ணுங்க. யூ ஆர் மிக்சிங் 20% ஆஃப் எத்தனால் வித் பெட்ரோல். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ரேஷனலைஸ் த ரேட். யூ ஹேவ் டு கிவ் ஆப்ஷன்ஸ் டு த கன்சியூமர்ஸ். எத்தனால் 20 மூலியமா இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகுது. So now this mixing of this ethanol, so mixing of this diethyl ether, it is not only an alternative source during this kind of crisis, it is going to what? Save our import bills in terms of lakhs and lakhs of crores. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த import bills-ல நம்ம சேவ் பண்ணோம். You understand? Yes. So next, so in the renewable source of energy plus வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜினா நியூக்ளியர் பவர். எஸ், why we are preferring for nuclear power? Because nuclear power is said to be a clean power. It doesn't emit what? Greenhouse gas emissions. Can you understand? So அப்போ நியூக்ளியர்ல இப்போ ரீசெண்டா என்ன? அப்போ when you take India, what is the speciality of India with respect to nuclear power? வேர்ல்டுலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா lowest per kilowatt hour at the low cost manufacturing per kilowatt பவர் வந்து நியூக்ளியர் பவர் எதுன்னா இட் இஸ் இந்தியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you take US, ஒரு கிலோவாட் நீங்க நியூக்ளியர் பவர் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு if it is $4,000, in India it is only by என்னது $2,100 per kilowatt. So we have our indigenous technology. Can you understand? அப்போ இந்த indigenous technology ரிலை பண்ணி how we are going to make this nuclear energy now more safer, more cheap, more of, upon we have to believe in our what in our indigenous technologies, yeah, and the ambitious. For example, prototype fast breed reactor in Kalpakkam is a success. Yeah, அது என்ன பண்ணுது? From plutonium, from thorium it is going to plutonium, from plutonium it is going to what? Uranium. Next, small modular reactors. So rather than going for big nuclear power reactors, small modular reactors போறோம். So இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம்னா these are going to cater the needs of India's energy demand. Okay, so இந்த dimensions தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Yes, so what are those dimensions? Number 1, affordability, accessibility, sustainability, alternative sources கான policies framework என்ன? The green hydrogen mission, biofuel, diethyl ethers, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியர் பவர் சம்பந்தமான விஷயங்கள். ஓகே, எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let us start with வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்லோலி வில் கோ பை ஒன் டாபிக். ஒரு டாப்பிக்காக நம்ம வந்து போகலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் let us take how we can make an agriculture more sustainable.
சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சரை நம்ம எப்படி கொண்டு போகலாம், ஓகேவா, with respect to the power sector, power energy sector. Okay, so you all know this. When you take in India, இந்தியால வந்து arable land எவ்வளவு, arableனா எவ்வளவு land நம்ம கல்டிவேட் பண்ண முடியும் in இந்தியால? In India we have 56% of arable land. That means cultivatable land. Yeah, cultivatable land. Out of this 56% of this cultivatable land, yes, more than 63% of this land depends on what? Irrigation. In the irrigation la vandu pathina 80% of the irrigation is from underground water. Underground water. Yes, underground water irrigation na varum. So when you take this underground water irrigation, maximum எதை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க? அந்த வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் டிவைஸ் என்னது? ஒன்னு டீசல் இன்ஜின், இன்னொன்னு என்னது? எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வருது. எஸ் எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு டீசல், இன்னொன்னு என்னது? எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அப்போ when you take this electricity, நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி சோர்ஸ் என்னது? கோல் அண்ட் அதர் சோர்சஸ்ல இருந்து வருது. பிளஸ் வந்து டீசல் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, திஸ் அலோன் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு அரவுண்ட் 8 to 11% ஆஃப் வாட்? கார்பன் எமிஷன்ஸ். 8 to 11% ஆஃப் கார்பன் எமிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவுடைய டோட்டல் எமிஷன்ல இந்த இரிகேஷன்ல இருந்து மட்டும் நமக்கு எத்தனை பெர்சன்ட் ஆஃப் எமிஷன்ஸ் வருது? 8 to 11%. ஓகே, எஸ். அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து we are taking a policy. What is that policy? If you want to make this agriculture more economically what? காஸ்ட் பெனிஃபிட்டா நம்ம வந்து கொண்டு போகணும் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியா கொண்டு போகணும்னா then we have to adapt what? Solar pumps. அதுதான் கொண்டு போகணும். ஓகேவா? ஸோ என்விரான்மெண்டல் friendly and economic cost, low economic cost solution. Okay, what is the solution? Solar pumps. Yes, yes, very very simple. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா for that only India has what? Introduced what? What is a very important scheme? PMAUSUM scheme. It is a strategic response. It is a strategic response. Okay, so when you go towards this kind of, when the PMKUSM scheme வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுனால கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா how much of carbon we can reduce அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா around 43 million tons of carbon நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணுது? என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அப்போ by indirectly, I mean by implementing this KUSM scheme, it directly benefits two things. One is cost, இன்னொன்று வந்து environment friendly. In the sense climate change வந்து மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் யூஸை வந்து நம்ம மிச்சப்படுத்துறோம். பட் டீசல் இம்போர்ட் கம்மியாகுதா? டீசல் இம்போர்ட் கம்மியாகும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? இம்போர்ட் பில்ஸ் கம்மியாகும். எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட்? இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்பர் ஒன் எழுதிக்கோங்க பார்க்கலாம். By creating a decentralized
how we are going to implement is creating a decentralized solar power installation capabilities. Decentralized installation. Okay, decentralized solar power installation. Okay, அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? By promoting this decentralized installation of solar power, we are going to make farmers to replace what? The diesel engines. Diesel engines நம்ம replace பண்றோம். Okay, next என்ன பண்றோம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் சோலார் பவர் பண்றோம், டீசல் இன்ஜின் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம்? ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ண இரிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? கிரிட் கனெக்டட் இருக்கு இல்லையா, திஸ் கிரிட் கனெக்டட் irrigation facilities is going to be replaced by what? Solar pumps. அப்போ சோலார் பம்ப்ன்றது வந்து அதுதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். For example, when you take the interim budget that is passed by the government of Tamil Nadu, எவ்வளவு amount they are paying for subsidy தெரியுமா farmersக்கு? For free electricity supply, they are paying around 7,500 crores per year. அப்போ if entire Tamil Nadu switches from the grid connected motor power, grid connected pump facility towards solar power போயிடுச்சு அப்படின்னா government of Tamil Naduக்கு எவ்வளவு மிச்சம்? அரௌண்ட் 7,500 crores மிச்சம். 7,500 crores மிச்சம் ஆகும்போது டான்ஜெட்கோ உடைய டெப்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். Can you understand? Yes. So it is not only towards அப்போ ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி மட்டும் கிடையாது, ஸ்டேட்டோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இதனால என்ன ஆகுது? குறையுது. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் சோலார் இன்ஸ்டாலேஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சிங் ஃப்ரம் டீசல் டு வாட்? சோலார். நெக்ஸ்ட் இஸ் replacing or converting this grid connected into what? Solar energy. Okay, so இதுக்கான plan எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு? so வந்து பாத்தீங்கன்னா it has plan வந்து பாத்தீங்கன்னா it started from 2000. okay, 15ல this project was implemented. okay, இப்போ until now 1.5 million standalone solar power வந்து பாத்தீங்கன்னா has been installed. okay, and வந்து பாத்தீங்கன்னா 3.5 million grid connected agriculture pumps has been replaced. okay, so கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.4 million standalone solar projects வந்து இன்ஸ்டால் பண்றோம். okay, so by 2026ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 34.8 gigawatt. so இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவையில்லை, but our aim is when you take this for 1.4 million solar power installations நம்ம போடணும், and around 3 million grid connected electric motors நம்ம என்ன பண்ணணும்? replace பண்ணணும். so this is the hour by 2026. okay, yes. so இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா subsidies இருக்கு. so 60% is given by the union government and 40% is given by the state government. okay, next see what are the issues. அப்போ when it was such a good scheme இல்லையா, இது ஒரு நல்ல ஸ்கீம், கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த சப்சிடியில் வந்து 60% by the union government and 40% subsidy is given by what? The state government. and initial payment-ஆ farmer எவ்வளவு கொடுத்தா போதும்? just 20% amount கொடுத்தா போதும். in spite of such a facilities, the adoption rate is very very low. உங்களுக்கு क्वेश्चन இங்க தான் வரும். ஓகே, வே ஃபார்வர்ட்ல. ஓகே, அப்ப adoption rate ஏன் கம்மியா இருக்கு? what might be the reason that in spite of having a very good scheme like it, which makes a farmer independent out of depending on a state for electricity, which reduces the financial stress of the discoms. okay, என்ன காரணத்தினால adoption rate ரொம்ப கம்மியா இருக்கு? when you take the adoption rate is only 2.14% தான் அடாப்ட் பண்றாங்க. it is adopted at the rate of 2.14%.
1.4%. Okay. Why? The main reason, number one reason, என்னது? Lack of initial investment. அப்ப இந்தியால வந்து most of the farmers are small, micro and medium farmers, marginal farmers. So why the adaptation rate is very low is, number one, it is due to what? Lack of initial cost. Lack of initial cost இந்த issue வந்து நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? How we can solve? Way forwardல என்ன எழுதலாம்? Then you have to connect this farmer with what? Institutional credit access. Institutional credit access. Yes. அடுத்தது என்னது? Lack of what? Lack of awareness. Farmers க்கு தெரியல. Lack of what? Awareness. அடுத்தது என்னது? Next is unwillingness by the farmers. Why the farmers will be unwilling? ஏன்னா already they have an access to a free subsidized electricity. இல்லையா? அப்போ farmers generally என்ன பண்ணுவாங்க? They will be unwilling. அப்போ what is the phase? அப்ப நம்ம இங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணணும்? So we here thereby we need to encourage farmers to go out of the subsidized electricity. Free electricity நீங்க வாங்காதீங்கன்றதுல இருந்து farmers கொஞ்சம் கொஞ்சமா transition பண்ணி இந்த எஸ் சோலார் பவர் வேஸ்ட் பம்ப்ஸ் நோக்கி இங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அடுத்தது என்னது? பை டிஃபால்ட் வர்றது என்னது? டெக்னிக்கல் லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட். டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ அப்ப நம்ம வந்து இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்? How we can solve it? அப்போ number one is by making farmers accessing to what? Institutional credit. Yes, especially for the marginal farmers. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? Community based போலாம். ஒரு 4-5 farmers ஒண்ணா சேர்ந்து they can install a common solar power pump. Okay. அப்ப community based approach. Next என்ன பண்ணலாம்? You can bring some private sector to invest there. இல்லையா? அப்போ public private partnership model. Okay. So next important இதுல ஒரு challenge இருக்கு. Already வந்து பாத்தீங்கன்னா in every district there was an over extraction of what? Underground water. Yes or no? If all the farmers were given this kind of solar power water pump, then what will happen? Further the underwater depletion என்ன ஆயிடும்? Happen. அப்படிதானே? மறுபடியும் underwater என்ன ஆயிடும்? கீழே போயிடும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்போ this PMKUSM scheme should be adapted with what? Or you should be integrated with what? Micro irrigation scheme. It has to be integrated with micro irrigation to avoid another over extraction of water. Over extraction of water. Yes or no? Yes. Next என்ன பண்ணணும்? இப்போ இந்த மாதிரி PMKUSM ஸ்கீம்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இல்லையா? You can imagine about the benefits of this program. இந்தியால வந்து majority of the farmers are dependent on agriculture and our agriculture is dependent on monsoon. So irrigation is the only reliable source of water resource. அப்போ கண்டிப்பா அதை நம்ம சஸ்டைனபிலிட்டா கொண்டு போகணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to create a dedicated department for it. Yes or no? We need to create a dedicated institution for it. Yes. அப்போ institutional arrangement. இது எஃபெக்டிவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா என்ன வேணும் நமக்கு? Institutional arrangement. Okay.
அப்போ when you take this PMKUSM scheme, it is well implemented in certain states. எந்தெந்த states? It is well implemented in Rajasthan, well implemented in Chhattisgarh, well implemented in Andhra Pradesh, Maharashtra and Haryana. But in some states, they have not implemented it. என்ன காரணமா இருக்கலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். What are the potential factors that has made certain state to implement this well and certain states have not implemented this well? என்ன காரணமா இருக்கலாம்? Number one, how much the state is dedicated for it. இல்லையா? அப்போ what are the influencing factors for the better implement of such schemes? முக்கியமான factor என்னது? State specific policies இருக்கணும். Okay, there must be what? State specific policies. Okay. Other factors, what are the other factors that influences the adaptation of the scheme? எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா maybe economic factors, maybe the kind of agricultural practices they are making. Okay. And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா climatic conditions. இல்லையா? சோலார் பவர் நல்ல லைட்னிங் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன கிடைக்கும்? சோலார் பவர். Can you understand? Yes. அப்போ when you take this PMKUSM scheme, wherever you see the word sustainability, இந்தியாவுடைய சஸ்டைனபிள் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட். எஸ் ஆர் நோ? எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றோம்? அப்போ கிளைமேட் சேஞ்சில் வந்து இரிகேஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. அப்போ இஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஹாஸ் டு பி சஸ்டைனபிள், தென் வி நீட் டு கோ டுவர்ட்ஸ் வாட்? இரிகேஷன். அப்போ அந்த இரிகேஷனை நம்ம சஸ்டைனபிள் இரிகேஷனா மாற்றோம். எப்படி? பை சோலார் பவர். எஸ். அப்போ what is the overall impact of PMKUM scheme is, number one, it makes a affordable solution to the farmers. இல்லையா? எப்படி? காஸ்டும் கம்மியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்வரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் ரெடியூசஸ் த எமிஷன், தட் இஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்னால என்வரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நம்ம ஸ்டேட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சப்சிடைஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ரேட்டா ரெடியூஸ். எஸ். எஸ். அப்போ நீங்க இந்த பாயிண்ட்ஸை எப்படி எழுதணும்? இல்லையா? இப்போ நீங்க வந்து இப்போ வந்து ரீசென்ட்லி த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹஸ் ரிலீஸ்ட் a white paper. எஸ். அப்போ கொஸ்டின் உங்களுக்கு எப்படி வரலாம்? மைட் பி இந்த மாதிரியே அன்அக்கௌண்டட் ஸ்டேட் லைபிலிட்டிஸை குறைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா the state should utilize this kind of என்னது ஸ்கீம்ஸ். இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் நல்லா எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஸ்டேட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா ஒரு 4,000 to 5,000 crores நமக்கு என்ன ஆகும்? லைபிலிட்டிஸ் கம்மியாகும். லைபிலிட்டிஸ் கம்மியாகிறதுனால டிஸ்காம்ஸ் கம்மியாகும். டிஸ்காம்ஸ் கம்மியாகிறதுனால இந்த கவர்மெண்டோட பிசிக்கல் டெபிசிட் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். ஏன்? எங்க வேணாலும் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். when it comes to environment you can fix it. when it comes to the national action plan for climate change you can fix it. when it comes to making agriculture more sustainable you can fix it. when it comes to when it comes to better fiscal management you can fix it. Okay, let us go to the next topic போகலாமா? Next, so now we have made this agriculture more sustainable. Next நம்ம எங்க போறோம்? so next ரெண்டு ஏரியா. next is people. அப்ப people எங்க இருக்காங்க? people are living in urban area and people are living in rural area. Yes. அப்போ when you take the 2011 census, அப்போ majority of the people, that is 69% of the people are living in எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க? living in rural area ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. but when you take the last year economic survey, they say that it is now equal chances இருக்கு. அப்போ more people are living in cities than in what? Villages. அப்போ now we are going to see how we are going to make the cities more what? so cities வந்து நம்ம எப்படி more affordable கொண்டு போக போறோம்ன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே? எஸ். how? number 1, அப்போ வந்து household based solar schemes என்னென்ன? what are the household schemes? இல்லையா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா in India we have one of the world largest scheme. என்ன ஸ்கீம்? PM சூரியகர்.
இல்லையா? ரூஃப்டாப் சோலார் ஸ்கீம் இருக்கு. அடுத்தது மஃப்ட் பிஜ்லி யோஜனா. இந்த 2 யோஜனாஸ் இருக்கு இல்லையா? These are to empower what? Each and every individual homes with what? Independent source of power. ஓகே, அப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன்ஸை பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன்ல வந்து இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன் வாட் வே cities has to be compulsorily made sustainable. சிட்டிஸ்ல வந்து இந்த மாதிரியான சஸ்டைனபிள் எனர்ஜியை நோக்கி நம்ம ஏன் கம்பல்சரியா புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா, you all know this, the greatest challenge is earth is facing today is the climate change. அந்த climate changeக்கு முக்கியமான காரணம் என்னது? greenhouse gas. அப்போ when you take globally 50 to 60% of the greenhouse gas is coming from எங்க? cities, that is the urban area. Okay, so appo rather than in rural area we have to move more, we have to give more attention towards what? The urbanization, that is the urban area இல்லையா? அப்போ இந்தியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is India இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is moving towards fast urbanization and a third of energy நம்ம கிட்ட வந்து 100% energy இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 35% of the energy is consumed by this urban area. ஓகேவா? Yes, about the third of energy is consumed by the urban area. Urban areas are the concentrated points of emitting what? Greenhouse gas emission. Yes, அப்போ இது ஒரு point with respect to the emissions. அப்போ what are the objectives? அப்போ energy sector objectives towards urban area என்னவா இருக்கணும்? Number 1, we have to make the energy affordable and accessible in the urban networks. But recently we have seen the news. Electricity bill is 30,000 rupees, 15,000 rupees, 4,000 rupees, 8,000 rupees. Facility, giving the facilities, accessibility ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, affordability இருக்கணும். அப்ப urban networkல இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? We have to give an affordable and accessible energy access. Okay? Yes. அப்போ for that we have long-term low energy what? Energy solutions. Okay? அப்போ நம்ம லாங் டேர்மா லோ எமிஷன் எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸ் நோக்கி நம்ம போக வேண்டியிருக்கு. ஓகே, அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் திஸ் சிட்டிஸ் மோர் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட், இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் திஸ் சிட்டிஸ் மோர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட், ஓகே, நம்ம என்ன மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் நம்ம கொண்டு போனோம்? ஓகே, நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் we have to work on the consumers behavior change. Yeah, they have to use the energy for a minimum. அடுத்தது என்னது? ஓகே, இந்த சிட்டிஸ் வரக்கூடிய இந்த எனர்ஜி வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கா, எக்கனாமிக்கலி காஸ்ட் வந்து என்னவா இருக்கு, லோவா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்ஷூர் பண்ணணும். அதை நம்ம எப்படி பண்றோம்? ஓகே, நம்பர் 1, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிஸ்னா என்ன இருக்குவாங்க? பில்டிங்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் we are going to focus on energy efficient buildings. ஓகே, அப்போ இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பில்டிங்ஸ்க்கு 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு, இப்ப இருக்கிற பை 2030ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க பில்டிங்ஸை விட பில்டிங்ஸ் வந்து 40% இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ அதுக்கான எனர்ஜி டிமாண்ட் வரும்போது அந்த எனர்ஜி டிமாண்டை நம்ம எப்படி மாத்தணும்? சஸ்டைனபிளாவும் மாத்தணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? என்கரேஜிங் கிரீன் பில்டிங் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகே, கிரீன் பில்டிங் இன்டகிரேட்டட் ஹேபிடேட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, வெதர் யுவர் பில்டிங் இஸ் வாட்? எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் டிசைனை வந்து அடாப்ட் பண்ணி இருக்கா? ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் கிரிஹா சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஓகே, ஓகே, கிரீன் ரேட்டிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ், அதாவது கிரீன் ரேட்டிங் இன்டகிரேட்டட் ஹேபிடேட் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. கிரிஹா, GRIHA, கிரிஹா அசஸ்மெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். அடுத்தது லீடர்ஷிப் இன் எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் டிசைன், இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கா? ஓகே, இப்படின்னா என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you take marble, ஒரு மார்பிள் இருக்கு. ஓகே, இன் அண்ணா நகர் you can find bungalows or houses where they have used Italian marbles. அப்ப இட்டாலியன் மார்பிள்னா அதோட எமிஷன் ரேட் கம்மியா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா? இமேஜின் you have to carry that marble from Italy to India through என்னது? ஷிப். அது கேரி பண்றதுக்கு it has made some என்னது? எமிஷன். இப்போ இதே you are sourcing the marble from the local area, பக்கத்துல இருக்க ஏரியால வந்து நீங்க சோர்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா what will be the emissions?
emissions will be low. Yes or no? அப்போ ஒரு அந்த கிரஹா சர்டிபிகேட் என்னன்னா how your building materials are locally purchased. ஓகே, அதே போல லைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லிவிங் ரூம்ல இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த எமிஷன்ஸ் என்ன. ஓகே, how your water is used in the flush. ஓகே, 8 liters டேங்க் இருக்கிற இடத்துல 3 to 4 லிட்டர்ஸ்ல எஃபிஷியன்ட் டிசைன் மூலியமா நம்ம எப்படி வாட்டர். ஸோ பை மேக்கிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிசைன்ஸ், பை மேக்கிங் லோக்கல் பர்ச்சேசஸ், பை மேக்கிங் என்வரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி கூட்ஸை வந்து நீங்க பில்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்றது மூலியமா தே வில் கிவ் வாட் கிரீன் பில்டிங் ரேட்டிங். ஓகே, ஸோ டிசைன் அண்ட் என்னது கிரீன் ரேட்டிங் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் ஃபார் த பில்டிங்ஸ். அடுத்தது என்னது very big infrastructures in cities. For example, you take a mall. For example, you take a hospital. So anga vandu we have to ensure whether these hospitals, these infrastructure la vandu energy consumption vandu whether it is efficient energy consume பண்றாங்களா. so அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the national plan for climate change action and health ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு program. so அதை பேஸ் பண்ணி they have some parameters. so we have to check the parameters. so அவங்க யூஸ் பண்ற HVAC, ACs, so whether these buildings are energy efficient, அவங்க வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்றாங்களா அப்படின்றத என்ன பண்ணணும், அசஸ் பண்ணணும். ஓகே, எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹவு யூ கேன் மேக் a smart this cities more smarter with respect to this energy utilization la first we have to make all the buildings what energy efficient. buildings க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் எழுதிக்கோங்க, energy efficient water management, energy efficient water management. okay, அப்ப energy efficient water management na see when you take this climate smart cities assessment framework னு ஒன்னு இருக்கு. climate smart cities assessment framework. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா by 2050 we are going to generate 436 million tons of wastewater. okay, 436 million tons. okay, அப்ப வந்து so we have seen about smart cities, how they are going to be energy efficient. so first energy efficient buildings. okay, next என்ன பார்க்கிறோம் energy efficient wastewater management. when you take this energy efficient wastewater management, an assessment says that by 2050 we are going to generate 436 million tons of what wastewater by 2050. அப்ப இந்த waste water நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? again yes, again you are going to use what electricity. okay, and this is one of the largest emitter of what greenhouse gas. அப்போ how we are going to handle this? okay, அப்போ we have to move towards what sustainable wastewater pyrolysis method. wastewater pyrolysis method na enadhu? what do you mean by pyrolysis? breaking the wastewater into what recycling பண்றோம்ல, it may be done by two things. one by chemical action, other one is by bioremediation. yes or no? yes. அப்ப என்ன பண்ணணும், artificial intelligence integrated based என்னது pyrolysis of water நம்ம push பண்ணணும். can you understand? so we have to move towards focus towards energy efficient water management. okay, next cities la very important component enna, we have seen the buildings, we have seen what water management. next enna panna porom, energy efficient transport system. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். what is a very important first point என்னது இல்ல, energy efficient transport system வேணும். நமக்கு என்ன வேணும், public transport system. இல்லையா, energy efficient public transport system நம்ம என்ன பண்ணணும், encourage பண்ணணும். இல்லையா, ஓ energy efficient public transport system. அடுத்தது என்னது, EV vehicles. yes. அடுத்தது என்னது, traffic optimization.
இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பை டிராஃபிக் ஜாம் எவ்வளோ எமிஷன்ஸ் வருது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பை யூசிங் ஏஐ, பை யூசிங் பிக் டேட்டா, we can manage the traffic. Yes, we can make another energy efficient buildings. Yes. Okay, fine. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? When you want these kind of energy efficient initiatives to be done, the very important thing is what? Finance. Very important thing is the financial support. Yes. அப்ப என்ன மாதிரி financial support நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க? So we have to create necessary venture capitalist. இதுக்கான venture capitalist fund. Okay. And we have to create what? Green growth equity fund. We have to create risk fund. Okay. Risk management fund. இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். You understand? Risk management fundsனா இப்ப நீங்க கேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாண்ட் பார்த்திருப்பீங்க. கேட் பாண்ட். What is cat bond? Yes, catastrophic அதை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கான பாண்ட்ஸ். இப்ப நிறைய வேர்ல்ட் ஃபுல்லா நிறைய டிசாஸ்டர் வந்துச்சு. அப்ப நம்ம கேட் பாண்ட் வாங்கும்போது அப்ப கவர்மெண்ட் வந்து கேட் பாண்ட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுது. அதுல ஒருத்தங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அந்த பாண்ட்ஸ் இன்னொருத்தங்க வாங்குறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த கேட் பாண்ட்ஸ் வாங்கக்கூடிய மணியை வந்து they are giving for what? Finance கொடுக்குறாங்க. So whenever there is a disaster happens, that third party which utilizes this money for business will be sharing a part of another disaster. அப்போ நம்ம risk management funds என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரியான ஃபண்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். For example, when you take in Tamil Nadu, we have Tamil Nadu Infrastructure Finance Corporation ஒரு கார்ப்பரேஷன் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா they have green climate fund. For example, you are starting a Swiggy, ஒரு ஸ்விக்கி மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பட் யூ ஆர் கமிட்டட் டு யூஸ் ஒன்லி இவி வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னா தே வில் ஃபினான்ஸ் இட். ஸோ இந்த மாதிரியான சஸ்டைனபிள் விஷயங்களுக்கான ஃபண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டு கீப் இட் ரெடி. ஓகே. அடுத்தது என்னது? லாஸ்ட் திங் இஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி டார்கெட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். யூ ஹேவ் டு கீப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டார்கெட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். நம்ம எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ்க்கான டார்கெட் நம்ம வைக்கணும், அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும். ஓகே. எஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் மேக் வாட் வில்லேஜஸ், ஐ மீன் அர்பன் சிட்டிஸ் மோர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட். உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ஐடியா இருக்கு இல்லையா? So we have to work on the wastewater management, we have to work on buildings, we have to work on the transport, we have to work on the finance. So இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது definitely we can make cities more energy efficient and we have to இதுக்குள்ள வந்து we have to infuse the government schemes. நம்ம லேட்டரா நம்ம லாஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணும்போது we'll see what are all the government schemes அதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் we are going to see how we are going to make energy efficiency in industries. இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நீங்க எப்படி எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கொண்டு வர போறீங்க? தட் இஸ் a very very important thing. ஓகே. எஸ். அப்போ நம்ம பார்த்தோம் மோஸ்ட் பவர் வந்து எது எது கன்சியூம் பண்ணுது? இட் இஸ் நாட் அக்ரிகல்ச்சர், இட் இஸ் நாட் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் கன்சப்ஷன். லார்ஜஸ்ட் அமௌண்ட் 33% ஆஃப் பவர் இஸ் கன்சியூம்ட் பை என்னது? இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே. எஸ். அப்போ how we are going to make this industries more energy? அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எனர்ஜி கன்சப்ஷனை வந்து how we are going to handle it. ஓகே. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா when you take industrial approach, இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல how அப்போ எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்ணி போறீங்க? எனர்ஜி டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எனர்ஜி டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். எனர்ஜி டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மூணு பண்றது மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எனர்ஜி செக்டார்ல we have to identify
those industries which are more what? Which demand more intensity of energy. Yes, என்னென்ன? For example, steel. Yes, அப்புறம் cement. Steel, cement. And then வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, yes, paper industry, chemical industries, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் they are going to chemical industry, and then refineries, railways, refineries. So these are the industries that is going to take more what? Energy. அப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க, அண்டர் தி நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச், அண்டர் நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச், இப்ப கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க. வாட் இஸ் தட் ஸ்கீம்? தட் ஸ்கீம் இஸ் PAT PAT. Perform, that is PAT. Okay, perform, achieve and என்னது? Trade. அப்ப நான் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பண்றதுனால நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? I should not compromise my production. Perform, achieve and what? Trade. So this is the scheme. Okay, so இப்போ இந்த ஸ்கீமை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆக்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? We have amended the Energy Efficiency Act. Okay, அப்ப எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆக்டை வந்து அமெண்ட் பண்ணி, so we have created very very important unit called Bureau of Energy Efficiency. Okay, so Energy Efficiency Act is amended. Bureau of Energy Efficiency ன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்? கிரியேட் பண்றோம். So இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? They are going to have a technical study பண்ணுவாங்க. Okay, ஒரு designated consumer, for example ஒரு பவர் கன்சியூமர் இருக்காரு. Okay, this is a story, நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது, but you can learn it. அப்ப designated consumer, for example, you take a cement industry. Cement industry எடுத்துக்கோங்களேன். அப்போ this Bureau of Energy Efficiency is going to work with the cement industry and identify the best possible practices. அப்போ வேர்ல்டுல இருக்க பெஸ்ட் பாசிபிள் ப்ராக்டிசஸ்லாம் பண்ணி what is the lowest energy demand, இதோட lowest energy consumption என்ன அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். Can you understand? Yes, the Bureau of Energy Efficiency is going to work with these industries and they are going to identify what is the lowest energy demand. Okay, and they are going to set this as a criteria. இதை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஒரு criteria fix பண்ணி, and you are going to encourage all the industries to comply by this. Okay, இங்க பாருங்க, when you have a cement industry, these are the things you have to follow. These are the latest technology you have to update. இப்படி நீங்க அப்டேட் பண்ணும்போது automatically your industries will be what? Energy efficient. Okay, அப்போ என்ன பண்றோம்? For example, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, it is consuming 1 megawatt. Okay, இதோட எனர்ஜி எமிஷன்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் படி நீங்க 0.5 மெகாவாட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, மிச்சப்படுத்துறீங்கன்னா, this will be given as energy efficiency trading certificates. Energy efficiency trading certificates நீங்க கொடுக்கலாம். இந்த சர்டிபிகேட்ஸை கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? Those companies which were not able to attain the target, they will buy this energy certificate and they will compensate it. இல்லையா? So this is a market intensive scheme. Yes, அப்போ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ட்ரேடிங் சர்டிபிகேட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். எஸ், ESCRT அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி or you can say that energy saving trading certificates. Can you understand? Yes, அப்போ 3 years time limit every industry should follow this and they have to implement it. Okay, so this is how this PAT works.
Okay, by setting the target, by improving the efficiency, okay, of the industries, operating industries. அப்போ பவர் டிமாண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், அழகா நம்ம லோ பண்ணி மேனேஜ் பண்றோம். In that way, PAT is a very important feature that was implemented by the Bureau of Energy Efficiency to manage the power demand. ஓகே, ஆனா நீங்க என்ன எழுதணும், ஒரே ஒரு வேர்டு தான், இண்டஸ்ட்ரீஸ். என்னது, the government under the National Action Plan introduced what, PAT, to manage the energy demand. That's all. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தான் இவ்வளவு பெரிய ஸ்டோரி. ஓகே, so now the government has introduced, அப்புறம் ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா. Bureau of Energy Efficiency introduced which product வந்து ஹை ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு, ஹைலி எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இருக்கு, அவங்களுக்கான ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னைசேஷன் கொடுக்கறது மூலியமா we are moving towards a more energy efficient industrial sector. Okay, so now we have seen the industries, now we have seen the what, cities. Okay, next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், next we are going to see the rural area. இல்லையா, எடுத்துக்கோங்க, rural areas. சிட்டியை பார்த்தாச்சு, now we are going towards rural areas. rural areasல இஷ்யூ என்ன, still in India 300 million people are not having what, access to grid connected power. Okay, அப்ப பாருங்க, இந்தியால வந்து the Prime Minister says, the government of India says that every one of this country, every citizen of this country should have access to what, power. But unfortunately what happens, 300 million people of this country in rural India, okay, they lack access to grid connected power. Okay, அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கேன், என்ன சொல்லியிருக்கேன், it is not only that electricity is only the energy demand, cooking fuel is also one of the energy demand. அப்ப still அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க, they use kerosene, they use wood fire. Yes, அப்போ இதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, it is not only they are subjected to environmental hazards but also what, health hazards. Okay, அப்ப இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன, what is the solution for it? They are not able to connect with the grid. இப்போ வந்து ராஜஸ்தான் எடுத்துக்கோங்க, in Rajasthan you know how, for example in Gujarat, villagesலாம் ரொம்ப ரிமோட்டா இருக்கு. Can you understand? The distance between a hospital and a village will be more. You know, குஜராத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா still the states like Gujarat are suffering from infant mortality rate. ஏன் அப்படின்னா transport access to the villages இல்லை இதுவரை. Though we have an ambulance under 108, ambulance cities-ல இருந்து அங்க போகணும் இல்லையா, உள்ள போகணும் இல்லையா. அப்போ when such isolated villages இருக்கும்போது, what is the only solution for it? What is the only source of energy they can give? It is என்னது, பிரதான் மந்திரி சூரியகர், எழுதிக்கோங்க, solar energy is the only solution. Solar energy is the only solution. For that only in the last year budget, okay, last year budgetல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒதுக்கிருக்காங்க தெரியுமா, 75,000 crores for PM என்னது, சூரியகர். For PM Suryagar, the government of India has what? Okay, yes, and வந்து பாத்தீங்கன்னா, what is Suryagar, Prime Minister Suryagar என்பது என்னது, it is one of the world largest rooftop solar scheme. அதுக்கான சப்சிடிஸ் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கணும். அடுத்தது என்னது, next scheme, what are the next scheme? Next scheme என்னது, the next scheme is creating, next scheme is creating green grids. Next scheme is what, creating what, green grids.
இல்லையா? கிரீன் கிரிட்ஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். ரூரல் ஏரியாஸ்ல கிரீன் கிரிட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒன்லி சொல்யூஷன் வந்து சோலார் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? இப்போ இந்த சோலார் பேஸ்டு வில்லேஜஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி we have to create what? Green grids. Okay? Yes. So this is with respect to, so we have seen the rural areas, we have seen the cities, we have seen the agriculture, we have seen the urban areas. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, what are the overall, இப்போ எழுதிக்கோங்க, நேஷனல் சோலார் மிஷன். நேஷனல் சோலார் மிஷன். இப்போ நேஷனல் சோலார் மிஷனுடைய அப்போ ஒரு முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எஸ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்டார்டட் திஸ் நேஷனல் சோலார் மிஷன் ஸ்கீம் இன் 2010 நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஜஸ்ட் வித் 20,000 மெகாவாட் நம்ம வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் நவ் இட் இஸ் 200 gigawatts தாண்டி போயிட்டு எழுதிக்கோங்க. So now the national solar power has a target capacity, okay, around 200 gigawatts. 200 gigawatts. So இதுல என்னென்ன வந்துரும்? பிரைம் மினிஸ்டர் KUSM ஸ்கீம் வந்துரும். அப்புறம் சூரியகர் பெஃப் பிஜ்லி யோஜனா வந்துரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வரும்? ஸோ இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். சூரியகர்ன்றது பத்தி நம்ம தெரிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் PM KUSM ஸ்கீம் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது என்னது எழுதிக்கோங்க, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சோலார் பார்க்ஸ் அண்ட் அல்ட்ரா மெகா சோலார் பார்க்ஸ். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சோலார் பார்க்ஸ் and ultra mega solar parks. Okay. Upon the government of India, by March 26, we have an aim of creating 25 solar parks. Upon by 2026, we have an aim of creating 25 solar power parks that has a capacity of 40 gigawatts. 40 gigawatts அளவுக்கு capacity உள்ள solar power parks நம்ம இல்லையா? அப்போ நேஷனல் சோலார் மிஷன் வரும்பொழுது நமக்கு என்னென்ன எழுதுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்பர் 1 என்வரன்மெண்டல் அண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி. எஸ் ஆர் நோ? இந்தியாவில் வந்து 5.5 hours ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு. So in what way this solar power is matched with the demand of the rural area, matched with the demand of the urban area, matched with the demand of the farmers. இதை முடிச்சிடுறோம். முடிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு, அப்போ இது இல்லாம இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ரோச் என்னது? மெகா சோலார் பார்க்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஓவராலா பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த நேஷனல் சோலார் மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? we need investments. எழுதிக்கோங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அப்போ அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது? கவர்மெண்ட் இஸ் கண்டக்டிங் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட். ஓகே, இட் இஸ் கிரியேட்டிங் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட், தட் இஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட் கிரியேட் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் ரீசென்ட்லி இந்தியா வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? இந்தியா ஹஸ் அச்சீவ்ட் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா $170 billion இன்வெஸ்ட்மெண்ட். $170 billion இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சோலார் அலோன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பண்ணுது இந்தியா? அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா குளோபல் சமிட் நடந்து இந்த சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை இந்தியா ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க? இந்தியா இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி க்ளோஸ்லி வித் பிரான்ஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் டெவலப்ட் என்னது? இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ்.
International Solar Alliance form பண்ணிருக்காங்க. And India is a leader of this International Solar Alliance. Okay? So, International Solar Alliance என்ன பண்ணுது? We are constantly working what? Exchange of technology, okay, knowledge sharing, and financial support. That's all. So now you can manage any question with respect to another, the National Solar Mission, and how this National Solar Mission is a very important strategic intervention in infusing this solar energy into the national power energy demand. Yeah. Yes. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, next we are going to see green hydrogen mission. Green hydrogen mission. So what is green hydrogen? Green hydrogen என்ன பண்ணுது? What do you mean by green hydrogen? Green hydrogen என்ன? So if India has to attain two important targets, one, still we are energy independent. Yes. For example, when you take the coal, India oda coal oda பிரச்சனை என்ன? More ash இருக்கும். It is not a good quality coal. அப்போ அந்த கோல் எடுத்து அதை ட்ரை பண்ணி அதை ரிஃபைன் பண்ணி அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பெட்டர் நம்ம என்ன பண்றோம்? இம்போர்ட்டட் கோல் போறோம். எஸ். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have Western Ghats தான் நமக்கு wind energy இருக்கு. That is very limited use. Of course, we have enormous potential of solar energy that is on the progress. Yes. அப்போ India is moving. அப்போ India want to achieve a developed state, that is a Viksit Bharat 2047. இந்தியாவுக்கு என்ன இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்? எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ். அடுத்தது என்னது? அப்போ ஏற்கனவே அப்போ எனர்ஜினா we can go for all type of energy. No, I need only renewable energy. ஏன் renewable energy? India is one of the largest emitter of greenhouse gas. நம்மளோட per capita emission கம்மியா இருந்தாலும், though the population, according to the population, India is having one of the lowest per capita emission, but India is the largest emitter of what? Greenhouse gas. அப்போ India on the base of the morality, India accepts, India co-works, and India is a champion of what? Implementing renewable energy. For example, நம்மளுடைய national determined contribution la we have committed that our greenhouse gas energy intensity will be less by 40%. Okay, out of the 2005 levels விட நம்ம intensity வந்து 40% கம்மியா இருக்கும் நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோம். எங்க? UNFCCC, which we are not obligated to do. அவ்வளவு டஃப்பான விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை. But we have taken it. Yes, and we are in a great progress towards it, and we have achieved it.
அப்ப India want to be a pioneer. India want to be a leader. Yes, in this what? Mitigation of climate change. அப்ப climate changeக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து அந்த பருவமழை மாற்றத்தை கம்மி பண்றதுக்கான நடவடிக்கைகளை இந்தியா வந்து முதன்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்குது. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சாத்தியப்படுத்தணும். If you want to be energy independent by 2047 and also if you want to achieve a net zero emission by 2070, then what is the primary tool to achieve this macro target? Which is the green hydrogen. Okay? Yes. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப when you take the primary energy vulnerability, நம்ம எந்த அளவுக்கு பாதிப்புள்ளார நாடா இருக்கோம்னா, India currently imports 40% of this primary energy demand. அப்போ நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தேவையான it may be a coal, it may be a diesel or it may be a uranium. அப்ப நமக்கான பிரைமரி எனர்ஜி டிமாண்ட்ல we are still importing what? 40%. Yes, 40% நம்ம என்ன பண்றோம்? இம்போர்ட் பண்றோம். சரி, ஓகே. Whether it is going to be constant? இது கான்ஸ்டன்டா இருக்க போதா? இல்ல. By 2030 it is going to expand by how much percent? Further 25%. Yes. அப்போ green hydrogen energy நம்ம transition மூடுறது மூலமா we can reduce this heavy reliance on the fossil fuel so that we become a self-reliance, or you can say that we can attain a national energy security status. Yeah, அப்போ in UPSC how we approach is the important. Can you understand? Yes. அப்போ green hydrogen is not a kind of a highly sophisticated technology. It is not something that is going to boost India towards ஒரு green transition help பண்ண போறது மட்டும் கிடையாது. It is going to make India energy independent. Can you understand? It is going to act as a primary tool towards reducing India's heavy reliance on the fossil fuels, that is India's independence. Okay? அப்போ India, if you want to be a global leader, but 2047 நீங்க ஒரு global leader இருக்கணும் அப்படின்னா world, அப்ப India has to exploit its potential for what? Renewable energy. அப்ப இந்தியால எங்கெங்கெல்லாம் renewable energy potential இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணி ஆகணும்? யூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டும். ஓகே. So leveraging one of the fastest world growing renewable energy sectors, India aims to capitalize low cost renewable energy imports. Okay? In that way நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா low cost arena renewable energy imports to meet the domestic demand. Yes, just by capturing 10% of the global green energy market as an exporter of green energy, ammonia and another green methanol. Okay, அப்ப என்ன பண்றோம்? அப்ப இந்தியா வந்து இதுக்கான மிஷனை கிரியேட் பண்ணும். Whenever there is a mission, it becomes a very important scope for what? UPSC questions. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னது மிஷன் என்ன கிரியேட் பண்ண போகுது? ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி. அப்போ நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கெப்பாசிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ அண்டர் த இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெனியூவல் எனர்ஜி. ஓகே. ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் அட்லீஸ்ட் ஷுட் பி என்னது 5 million மெட்ரிக் டன்ஸ் டு பை 2030. நமக்கு என்ன இருக்கணும்? 5 million மெட்ரிக் டன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு கிரீன் எனர்ஜினா ரொம்ப சிம்பிள். ஹைட்ராலிசிஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை த சோலார் கரண்ட். அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிடுங்க? கிரீன் ஹைட்ரஜன் கிடைச்சிடும். ஏற்கனவே சோலார் பவர் இருக்கு, அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி வரப்போகுது. அதை நீங்க எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் கிடைக்க போகுது. தட் ஹைட்ரஜன் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் வாட்? ஃபியூவல். அப்போ we have that capacity. அப்போ by 2030 நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம்? 5 million மெட்ரிக் டன்ஸ் நம்ம. So next, backed by 125 gigawatt dedicated renewable energy capacity. So renewable capacity ஒரு 125 gigawatt backup இருக்கணும், plus 5 million tons of என்னது மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் green house ஹைட்ரஜனும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மேனுஃபேக்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. This mission prioritizes, இந்த மிஷன் என்ன பண்ணுது? You have to replace the fossil fuel and fossil fuel based the gray hydrogen industries and the long term haul in the transport where the direct electrification is technically or economically challenging. So எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த கிரே ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றாங்களோ, எங்கெங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கோ, அங்கெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம்? இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன் நம்ம கொண்டு போக போறோம். ஓகே. ஸோ டைரக்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இஸ் இம்பாசிபிள். இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக்
ஒரு ஃபாரஸ்ட் பக்கத்துல ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு இல்லையா? ஃபாரஸ்ட் பக்கத்துல ஒரு ஃபேக்டரி இல்லாட்டி அங்க ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது பக்கத்துல நீங்க கிரிட்டை கொண்டு போக முடியுமா? எலக்ட்ரிக் கிரிட் லிமிடேஷன் இருக்கா இல்லையா? இப்போ ராஜஸ்தான்ல எலக்ட்ரிக் கிரிட் வந்து என்ன பண்ணுது? ஹேபிடேட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுது. ஹேபிடேட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்னது? யூ நோ திஸ் கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர்ட். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப எல்லா இடத்துக்கும் நீங்க எலக்ட்ரிக் கிட்ட கொண்டு போக முடியாது. எங்கெங்கெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரிக் கிட் கொண்டு போக முடியோ, எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க நார்மல் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் கொண்டு போறது கஷ்டமா இருக்கும், அங்கெல்லாம் we are going to use what? Green hydrogen. Okay? Next, indigenization of technology. ஓகே, ஸோ அதுக்கான டெக்னாலஜி நம்மள என்ன பண்ணணும்? கொண்டு வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுடைய டெக்னாலஜி எக்ஸ்போர்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசென்ட்லி இன் யூஎஸ் ஈரான் வார் இருக்கா? இந்த யூஎஸ் ஈரான் வார்ல வாட் இந்தியா ஃபேஸ்ட் அப்படின்னா, இந்தியா அப்ப நம்ம ஈஸியா ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறோம். என்ன சொல்லிடுறோம்? ஓகே, யூ டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் வாட்? ஆயில். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? யூ கோ ஃபார் டைவர்சிபிகேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சப்ளை. பட் வாட் இஸ் த இஷ்யூ அங்க? See, the crude oil from each and every country, the viscosity of the oil is different. அப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ஆயிலும் நீங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ நீட் தட் பர்டிகுலர் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி சேஞ்ச் இன் திஸ் ஃபேக்டரி. India has adopted it within 2 months. 50 to 60% of India industries were able to process any oil from any part of this world. அப்போ டெக்னாலஜி பாருங்க, when you want to, அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது. How to harness that அப்படின்றதுக்கு we need what? More indigenous technology capacities. Okay? அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, so this is for, அப்போ we need more higher efficiency electrolyzers. so அதுக்கான pathways. Okay? so transitioning from the current domestic consumption gray hydrogen to green hydrogen, நம்ம வந்து சோலார் அண்ட் விண்ட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? கன்வெர்ட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோமாஸ் கேசிஃபிகேஷன் இன்டகிரேஷன். ஓகே, leveraging the local agriculture residue through scalable pathways of biomass what? Gasification. அந்த பயோமாஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எலக்ட்ரிசிட்டி கன்வெர்ட் பண்ணி we are going to produce what? Hydrogen. அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட்டட் கிரீன் ஹைட்ரஜன் ஹப்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, எதனால? ஸோ நம்மளுடைய லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரெடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஒரு எக்கனாமில இஃப் திஸ் எக்கனாமி ஹாஸ் டு எக்ஸல் அப்படின்னா we have to have most efficient logistic connectivity. இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்கனாமிக் காரிடார் ஏன் கிரியேட் பண்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ லைக்வைஸ் when you want to make this green hydrogen to be an efficient fuel and economically low cost fuel இருக்கணும்னா then you have to work on what? Logistics. ஸோ நீங்க லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் phase 1 2002 to 2003ல இதுக்கான ஃபவுண்டேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஹைட்ரஜன் கன்சியூமர் செக்டார்ஸ்லாம் என்னென்ன, அதுக்கான பைலட்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன, அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம்ஸ் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் phase 1. phase 2 வந்து once that is finalized we are going to commercially reach with the alternatives. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் ஃபைனலைஸ் பண்ண பிறகு you are going to hit industries, knock the door, you replace it. we have all the set of necessary governance technology எல்லாமே இருக்கு, you just replace it. that is phase 2 from 2026 to 2030. okay, commercial integration into green steel, green shipping, green mobility இல்லையா? இப்போ கிரீன் ஹைட்ரஜன் மாதிரியான விஷயம் வந்து ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ ரீசென்ட்லி யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ஒரு ட்ரேட் ஃபேக்டரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னது? கார்பன். எஸ். அப்போ என்ன சொல்றான் அவன்? இப்போ இந்தியாவில் வந்து 11 to 12% ஆஃப் அயன், ஸ்டீல், சிமெண்ட்லாம் எங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னா யூரோப்பியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஃப் யுவர் ஸ்டீல், இஃப் யுவர் சிமெண்ட் or if any of this hard materials is going to be produced from gray matters, that is fossil fuels, coal, இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி பேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனா இருந்தா I am going to put a carbon tax on it. ஏன் கார்பன் டாக்ஸ் போடுவீங்க அப்படின்னா, because in my country we have went for green manufacturing, we went for green steel, we went for green cement, which is bit costly. ஓகே, அப்போ உன்னுடைய இந்த நார்மல் ஃபாசில் ஃபியூயல் பேஸ்ட் சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரும் என்னோட கிரீன் சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரும் மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது யூ ஆர் ஹேவிங் எ லோ காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், ஐ ஹாவ் அ ஹை காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். இஸ் ஆர் நோ? ஸோ அதனால ஐ எம் கோயிங் டு புட் எ எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ்.
அப்போ though India we have a free trade agreement signed with these countries, though India we have a tax concession with those countries, we are not able to exploit it. இப்போ நம்ம போய் அவன் எவ்வளவு நாள் நம்ம WTO போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண சண்டை போட்டு இருக்க முடியும்? அப்போ வாட் இஸ் த ப்ராக்டிக்கல் வே, பிராக்மேட்டிக் வே? எஸ், we have to utilize this technology and we also move towards what? Green steel, green shipping, green mobility. Yes or no? Yes. Next, இப்போ எல்லாம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கான ஃபினான்ஸ். ஓகே, எவ்வளவு அவுட்லே பண்ணிருக்காங்க? 19,744 crores வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? அலாட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. The flagship strategic intervention of green hydrogen transition scheme commends the largest highway and offering dual financial incentives for electrolysis. இப்போ இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் இட் இஸ் when it comes to solar power கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இண்டிஜினியஸா நீங்க சோலார் பவர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்டென்சிவ் ஸ்கீம் அது ஒன்று ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இன் எனிதிங், எஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு பூஸ்ட் திஸ் இண்டிஜினியஸ் சோலார் பவர் போட்டோவோல்டாயிக் மாடியூல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும்னா ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்டென்சிவ் ஸ்கீம் கொண்டு வந்துக்கலாம். அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான கிரீன் ஃபியூவல்ஸ், இதுக்கான மிஷினரிஸ், இதுக்கான விஷயங்கள் பண்றோமோ அங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்டென்சிவ் ஸ்கீமை சேர்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? அதே போல அப்போ இந்த மாதிரியான கிரீன் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு we need low interest capital. ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் கொண்டு வரோம். அதுக்கான ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சோலார் பவர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு there is an automatic route. நீங்க எதுக்கிட்ட யாருக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது. Anybody can directly invest in what? Solar power projects. That is why in 2026 we got how many billion tons of investment? 170 billion ton. I mean 170 billion dollars, sorry, investment. Can you understand? அப்போ அதுக்கான பாலிசி, எஸ், அப்போ 3 விஷயம் பார்த்துக்கணும். பாலிசி, டெக்னாலஜி, இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்ரோச். In what way it is going to be environmental friendly, in what way it is going to be economically friendly. Okay, next பாருங்க. ஸோ அதுக்கான ஃபினான்ஸ், ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், கிரீன் பாண்ட்ஸ், மல்டிலேட்டரல் ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் ரிஸ்க் ஷேரிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மல்டிலேட்டரல் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரீசென்ட்லி வி ஹாவ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் நியூஸ். என்ன? US has reduced 30% of its finance to World Bank. ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் ஃபினான்ஸ் பண்றதுனால இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வரப்போகுதுன்னா, ஆல் அவர் ரெனியூவல் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் ட்ரிவன் பை வேர்ல்டு பேங்க் ஃபண்டிங். அப்போ வேர்ல்டு பேங்க் பணம் இல்லைன்னா how it is going to fund the India's flagship renewable energy program? Yes. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரியான ஃபினான்ஷியல் ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணிக்கணும், ஒர்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் ஆர் ரீசன்ட் ஹாட் நியூஸ். ஓகே, ஸோ வெதர் இட் இஸ் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஐஆர்ல, வெதர் இட் இஸ் வேர்ல்டு பேங்க், த டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆர் ரெசீடிங் இட் செல்ஃப் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு திஸ் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்றதுல என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, they are getting backward. அப்போ this becomes a challenge for the developing countries. Yes, அப்போ when you design a project mission, அதுக்கான ஃபண்டிங் ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கும். ஓகே, ஸோ thereby we have developed green bonds, foreign direct investments, public private partnership. நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன். அப்போ KUSM ஸ்கீம்ல என்ன பார்த்தோம், we need a dedicated department for it. Yes or no? அப்போ we need to create a governance and sectoral coordination. A high-powered committee secretary will oversee the full operation. Yes, and the nodal agency will be MRE. Okay, so they will have specialized cells. அப்போ petroleum ministry, shipping ministry, இந்த மாதிரி எல்லா மினிஸ்ட்ரி கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த டிமாண்ட் சைடில் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், மேட்ச் பண்ணணும். சி, வி ஹேவ் கிரீன் எனர்ஜி, உங்கள் மினிஸ்ட்ரிஸில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் கிரீன் பாண்ட்ஸை யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க, சாரி கிரீன் ஹைட்ரஜன்ஸை யூஸ் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லி we are going to integrate, okay, the ministries. அடுத்தது என்னது, சயின்டிஃபிக். ஓகே, இப்போ நீங்க இப்போ சிட்டிஸ்ல வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், அப்போ when you take cities more smarter, we need to bring in technology, இல்லையா? GPS based traffic management, GI based என்னது traffic management எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கொண்டு வரணும். ஓகே, likewise அப்போ அதுக்கு we need to integrate with the stakeholders. என்ன மாதிரி stakeholders? Simple, NGOs, அப்புறம் என்னது, knowledge partners, Department of Science and Technology, Government of India. எஸ் சார், இந்த மாதிரியா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், we have to create a association, அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்.
So supported by a national green hydrogen advisory group, அதுக்கான கேப் கார்ட்ஸ் டிரெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுக்கலாம். எல்லா மிஷன்லையும் வே ஃபார்வர்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to create more what participation of the stakeholders. அப்போ knowledge partners, department of what science and technology, IIT மாதிரி institutions, NGOs, communities, இல்லையா, இவங்க எல்லாரையும் நம்ம அசைன் பண்ணி we have to constantly work. These are emerging, இதெல்லாம் evolution. அப்போ constantly we have to work on what policies, inventions, innovations, technology, இது பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஓகே, வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? நம்பர் 1, இனிஷியல் கேபிட்டல் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு, ஹை லேண்டிங் ப்ரைஸ். அடுத்தது என்னது, ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் ஹார்மனைசேஷன்ல வி ஹாவ் சம் இஷ்யூஸ். ஏன்னா அந்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் அண்ட் கிராஸ் பார்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து நம்ம மேட்ச் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எக்ஸ்பெக்டட் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக் அவுட்கம்ஸ். நம்பர் 1 பாருங்க, டீகார்பனைசேஷன் டிவிடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஓவர் 8 lakh crore இன் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அப்போ கிரீன் எனர்ஜி ஃபீல்ட், கிரீன் பாண்ட்ஸ், அப்போ கிரீன் ஹைட்ரஜன் வந்து இஸ் அ ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி தெரியும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ், 8 lakh crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்கு. We can substitute what the fossil fuel we are importing at a very costly rate. Yes, import bills reduce பண்ண முடியும். Next, job creation. இப்போ நீங்க if India has to create, அப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்தியாவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. அப்கமிங் டெக்னாலஜிஸை வந்து இந்தியா ஆக்குபை பண்ணதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் வரும். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ், அப்போ இஃப் இந்தியா வாஸ் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ், அப்கமிங் டெக்னாலஜி என்னென்ன, கிரீன் எனர்ஜி இல்லையா, அப்கமிங்ல வந்து இருக்கக்கூடிய பயோஃபியூல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இப்போ டைமெத்தில் ஈத்தர், இந்த மாதிரியான அப்கமிங்கான நீட்ஸ் ஃபார் த இந்தியாவுக்கு என்னவோ அதுல நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் ஹை ஸ்கில்டு டைரக்ட் ஜாப்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரெடியூஸ் 50 million மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈக்குவலி. அதுக்கப்புறம் rapid economic growth and population expansion, energy demands is surging. Relying heavily on this conventional source of fossil fuels is definitely going to degrade our thing. அதே போல affordable to clean and this reliable source of energy like வந்து இட்ஸ் a human rights. அப்போ நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், while solar and wind are central to India's energy transition, okay, green hydrogen வந்து it is going to eliminate, okay, it is going to have a alternative. okay, அதே போல இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரியான எமிஷன்ஸ் அதை என்ன பண்ணோம், கம்மி. ஓகே, so now we are going to see what the biofuel policy. okay, why biofuel policy is very important. இப்போ ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வந்தாச்சு, E2Z இல்லையா, E20 அப்படின்னு என்னது, மிக்சிங் ஆஃப் எத்தனால் இல்லையா. அப்போ நேஷனல் பயோஃபியல் பாலிசி இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ண போகுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, வாட் இஸ் த பயோஃபியல் பாலிசி ஹாஸ் அ லாங் டேர்ம் டார்கெட். வாட் இஸ் அ டார்கெட்? இட் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் 20% ஆஃப் த டீசல் கன்சப்ஷன். நம்மளோட கன்சப்ஷன்ல 20% வந்து பயோஃபியல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் இட். அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் திஸ் பயோஃபியல் ஃப்ரம் த பிளான்ட் பேஸ்ட் வாட்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகே, ஜெட்ரோபா தெரியும் இல்லையா. எஸ், அப்போ அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா, we have amended and we have advanced towards 5% நம்ம எத்தனால் மிக்ஸ் பண்ணோம், அப்புறம் 10%, அப்புறம் 15%. now we have went to என்னது 20% of blending petrol with what ethanol, and from 2030 to 2025 26 2030ல 20% எத்தனால் நம்ம போறோம். இப்போ இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றது we have this what பிரதான மந்திரி GA1 யோஜனா. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு தேவையான வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங்கை கொடுக்குறாங்க. ஓகே, திஸ் அ ஃபண்டிங். ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அண்ட் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷிங் 2G bioethanol refineries, transforming agriculture waste into clean energy and creating rural employment. So for example, நீங்க எடுத்துக்கோங்க, so in Delhi, what is a very important problem? It is a pollution, that is PM 2.5 mm and 10 mm இஷ்யூ இருக்கு. அப்போ என்ன பண்றாங்க, இந்த இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஹஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அன் எத்தனால். ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட் ரெசிடியூஸ்ல இருந்து
Why can't we create biofuel? இல்லையா? அப்போ இந்த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல they want to shift from rice cultivation towards wheat cultivation. இல்லையா? அப்ப அந்த சேலஞ்ச் நம்ம வந்து அவங்க வெயிட் பண்ண முடியாதனால தான் they start என்னது stubble burning போறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க? இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் has established a biofuel factory there. அப்ப நம்ம இந்த மாதிரியான பாலிசி அக்ரிவேட் பண்ணணும். இல்லையா? Imagine you have 1000 bioethanol manufacturing industries in Punjab and Haryana. Or you say 2000. இந்த மாதிரி இஷ்யூ வருமா? Immediately after the harvest, these people are going to collect the clay and the hay கொண்டு போய் போட்டுட்டு they are going to get money and go away. Yes. இல்லையா? அதை ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா there is a hesitations in the general Indian economy to leave this fossil fuel, move towards what? So அது பேஸ் பண்ண we have another economic network. So அதுக்கான பாலிசி தான். ஸோ அதுக்கு ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட் இன்டு கிளீன் எனர்ஜி பை கிரியேட்டிங் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இல்லையா? அப்போ இதை நீங்க போட்டுக்கணும். ஹவு இந்தியா, அப்போ உங்களுக்கு ஒரு எஸ்ஏல கேட்குறாங்க ஹவு த சேலஞ்சஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்படின்னா அப்போ நீங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து யூ கேன் சி த சேலஞ்ச். PM 2.5 mm is a challenge. Stubble burning is a challenge. How it will be converted into an opportunity? By converting into a bioethanol plant. Yes or no? Next பாருங்க பார்ப்போம். Institutional governance. Policy implementation is overseen via a coordinated multi-ministerial framework led by Biofuel Coordination Committee. SAல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, see, when you take mains, UPSC mains essay, UPSC mains essay is not going to test your creative skills like a director of a cinema. அந்த மாதிரியான கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ண போறது. UPSC essay is going to test your administrative skills தான். அங்க இந்த மாதிரியான நரேட்டிவ்ஸ் தான் நீங்க கொடுக்கணும். It should not be poetic and dramatic எல்லாம் essays இருக்கக்கூடாது. இல்லையா? Through the essays they are going to see how you are a positive administrator. Can you understand? அப்போ women empowerment, how you can see a challenge, convert a challenge into opportunities. இது எல்லாத்துலயுமே உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் திங்ஸை தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். இல்லையா? ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அப்போ இந்தியா வந்து எப்படி தன்னோட சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா மாத்துது அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நீங்க எழுதலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. டைவர்சிஃபிகேஷன் அண்ட் அட்வான்ஸ் பயோஃபியூவல்ஸ். ஸோ பியாண்ட் சுகர் கேன் மொலாசஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? சொர்க்கம் ஸ்டார்ச் பேஸ்டு, அதாவது ஸ்வீட்ஸ் இருக்குன்னா கார்ன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வர்றது. ஸ்டார்ச் பேஸ்ட் சோர்சஸ் மைஸ்ல இருந்து வர்றது. டேமேஜ் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அன்ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன். இப்போ நம்ம we have so much of millions of buffer stocks. இல்லையா? அப்போ இந்தியாவில் பிரச்சனை என்ன? இந்த பஃபர் ஸ்டாக்ஸுக்கு ப்ராப்பரான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஸ்டோரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. அதை எலி சாப்பிடும், ஃபங்கஸ் அட்டாக் பண்ணிடும். இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரியான அன்ஃபிட். இப்போ நீங்க தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்ரி இயர் யூ ஹாவ் அ டெண்டர். என்ன டெண்டர் அப்படின்னா, இன் ஆல் த பேடி குடோன்ஸ் யூ ஹாவ் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் அன்ஃபிட் என்னது ப்ரொக்யூர்ட் குட் கிரெயின்ஸ். அதை யார் வாங்கிட்டு போவாங்கன்னா they will be taken by the இந்த தீவனம், கோழி தீவனம், மீன் தீவனம்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வாங்கிட்டு போவோம். ஸோ அதை நம்ம எப்படி வந்து கொண்டு போறது? நெக்ஸ்ட், டு அட்ரஸ் ஸ்பெசிபிக் பிரைஸ் ஸ்பெகுலேஷன் during surplus grain production without compromising the food security, and surplus food grains can be diverted to another ethanol. Can you understand? Yes. இப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். Why in 2013 the government of India has enacted Food Security Act அப்படின்னா, after the recession 2008ல 2009 and 10 the world went towards producing bioplastics. அப்ப என்ன பண்றாங்க? they have diverted all their agriculture production rather than producing for food grains towards what? The bioplastic needs. And that has led to the inflation. அது வந்து உலக அளவில் என்ன ஆயிடுச்சு? ஃபுட் கிரெயின்ஸ்க்கான இன்ஃப்ளேஷன் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால தான் யூ ஷுட் ஹாவ் அ கேர்ஃபுல் டைரக்டர்ஸ். ஓகே, நீ பயோஃபியூல் என்கரேஜ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு யூ கேனாட் சஃபர் வித் ஓவர் வாட்? ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஓகே, so you can divert the food grains towards what? Biofuel production, but that has to be with what? The National Biofuels Committee oda approval oda neenga pannanum. Okay, next is push for advanced biofuels. Okay, so focus is shifting towards celluloid material, forest waste, crop residues. இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம biofuels கொண்டு வரணும். அதுக்காக ஒரு 5000 crores கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. Next is, as I said, Jatropa
ஆமணக்கு இருக்கு இல்லையா, highlighted as a non-edible feedstock for biodiesel. It requires minimum water. It can grow in wastelands. It can resist pest and support an apiculture. Okay, bees வந்து அதுல இருக்க தேன் எடுத்துக்குது. So how it is eco-friendly பாருங்க. Okay, it is not an aggressive crop. இல்லையா, இது ஒரு இது வந்து crop. For example, when you take water and sugarcane, they are highly water intensive. It doesn't fit in our water. The ecosystem based production எல்லா இடத்துலயும் அது ஃபிட் ஆகாது. That will lead to catastrophe. வந்து நீங்க when you take the Vidarbha district in India, the Vidarbha district in India has the highest farmer suicide. Farmer suicideக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன? Crop failure. அப்போ அங்க போய் பார்க்கறாங்க. பார்க்கும்போது what is the primary reason is the farmers are moving towards high water intensive crop. Water intensive crop sugar cane and என்னது paddy. அப்ப விதர்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ரைன் ஷேடோ ரீஜன்ல இருக்கு. ரைன் ஷேடோ ரீஜன்னா அங்க என்ன இருக்காது, மழை அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஆனா they have moved towards water intensive crops because of the என்னது நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இருக்குல்ல, எம்எஸ்பி இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் ஹாஸ் என்கரேஜ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோனோக்ராப்பிங். அப்போ என்ன ஆகுது, until half of June, July வரலையும் they were able to manage with underground water. But towards the end of the harvest போகும்போது their groundwater is depleting. சரி, கிரவுண்ட் வாட்டர் எவ்வளவு போயிருக்காங்க தெரியுமா? They have went far beyond 1000 feet. Okay, in 1 square kilometer, if there is going to be a maximum 100 bores தான் இருக்கணும் அப்படின்னா they are having 500 bores. Yes, அப்போ the main reason for the crop failure in districts like Vidarbha that has led to farmer suicide is irrelevant என்னது crop patterns. வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்பை போயிட்டு நீ அப்போ அங்கே என்ன கொண்டு போகணும், லெஸ் வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ் கொண்டு போகணும். அப்போ while selecting a crop you have to be very particular about the requirements. So it fits into the Deccan Plateau. Yes or no? Minimal water requirement, degraded wastelandsல resistல நல்லா வளரும் and supports what? Honeybees. And promoting supply chain mechanism, the channel used to cooking oil, animal fat, short rotation trees towards sustainable biodiesel production. So ஒரு circular economy நம்ம பண்ணணும். Biofuels. So what is its impact? Biofuel policy நமக்கு வரக்கூடிய impact என்ன? Farmers income increase ஆக போகுது. ஏன்னா they are going to sell their waste crop residue which is being fired for 0 rupees. They are going to sell it for money. Yes or no? So it is going to increase what? The farmers income, that is monetize the agriculture waste. Yes. And then வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to reduce what? Air pollution, stubble burning la reduce பண்ணிடும். It is going to restoration of another wasteland. Yes. And then it is going to complement, it is going to restoration of wastelands, and also it is going to restoration what? The soil quality without competing with the food crops. What are the challenges? Okay, number 1, it is faced setbacks due to acute feedstock shortages and physical burdens like 80% GST rate imposed in 2017. அது கூட நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி பயோஃபியூல் பாலிசியில் நீங்கள் டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக கொண்டு போகணும். ஓகேவா? அதே போல் பயோஃபியூல்ஸ் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் கிரேசிங் அனிமல்ஸ்க்கான ஃபீட் ஸ்டாக்ஸ் இருக்காது இல்லையா? இப்போ ஃபார்மர்ஸ் அவங்க ரெசிடியூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பயோஃபியூலுக்கு வித்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ ஹே எப்படி கிடைக்கும்? எதுக்கு? அனிமல்ஸ்க்கு. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? இப்போ இந்தியா வந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷனில் ஹையஸ்ட் மில்க், ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் மில்க் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரி, லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் பீஃப். அப்போ லைஃப் ஸ்டாக் இஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஆர் ரூரல் வில்லேஜ் பீப்புள். அப்போ அவங்களுக்கான ஃபீட் ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் we have to take care of. And then if you want to achieve 20% diesel replacement target, அப்போ we need to prevent that land use conflict. அப்போ ஃபுட் கிராப்ஸ்க்கு நீங்க போற ஃபார்மர்ஸை நீங்க இதுக்கு டைவர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it should not like என்னது இண்டிகோ மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அப்போ லேண்ட் யூஸ் கான்ஃபிளிக்ட் வந்துடக்கூடாது. எஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலையபிள் கலெக்ஷன், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ப்ராசஸிங் நெட்வொர்க். பயோமாஸ்க்கு நான் போது ஜப்ட்ராப்பா வந்து சென்ட்ரல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் டெக்கான் பிளாட்டோவில் ஒரு செமி ஆரிட் ரீஜன்ல நம்ம கல்டிவேட் பண்றோம்னா, ஸோ அதுக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸ் பக்கத்துலேயே இருக்கணும், அதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன இருக்கணும், ரோடு இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ
when you take way forward to make biofuel a mainstream, India must provide another multi-stakeholder. That's a common point. Yes, we need bring to research institutions, knowledge sharing partners, local communities. We have to make this value utilization product. Okay. So now, with respect to energy sector, we have seen biofuels, we have seen green energy, we have seen solar power plant. Okay. National solar mission பார்த்தாச்சு. How we can make village smarter, how we can make cities smarter, how we can make industries smarter. Okay. So remaining we have another nuclear power. Okay. That involves more time. We'll see that in the next class. Yes. So energy sector is இது பாத்தீங்கன்னா you can use this point wherever employment generationல இத கொண்டு போய் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எக்கனாமிக் growth பண்ணல நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எந்த பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 பேப்பர் 3ல எங்க வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம். You can fix this point. Okay, it depends upon how you approach the subject. Okay, we see in the next class.